اردو ورلڈ وائز میں خوشامدید۔ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک اور چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیجیے گا اور ساتھ ہی بیل آئیکن کے بٹن پر کلک کر دیجیے گا تاکہ آپ کو میری ویڈیوز پر وقت مل سکیں۔ عروسی جوڑے میں ملبوس زویا سیج پر بیٹھی زارو کی طرح رو رہی تھی، جبکہ اس کے سامنے کھڑا اس کا دلہا اسے دیکھ دیکھ کر اس سے بھی زیادہ رو رہا تھا۔ شاید وہ دونوں اس دنیا کے پہلے دلہا دلہن ہوں گے جو اس قدر اپنی شادی والے روز رو رہے تھے، مگر ان کا رونا اپنی جگہ پر بجا تھا، کیونکہ یہ کہانی سچی ہے۔ البتہ کہانی میں بتائے گئے نام فرضی ہیں تاکہ کسی کی دل آزاری نہ ہو۔ اسامہ اپنے دفتر میں جانے کے لیے تیار ہوتے ہوئے سوچ رہا تھا کہ وہ اپنے بڑے بھائی علی کو اس کی شادی پر کیا تحفہ دے گا، کیونکہ اسامہ علی سے چھوٹا تھا اور وہ صرف 2 ہی بھائی تھے۔ دونوں میں آپس میں بہت ہی گہری دوستی بھی تھی۔ اسامہ علی کے لیے کچھ خاص تحفہ لینا چاہتا تھا، مگر اسے سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا وہ خاص تحفہ کیا لے۔ اسی سوچ میں گم وہ تیار ہو کر بنا ناشتہ کیے گھر سے نکلنے ہی والا تھا کہ اس کی والدہ نے اسے پیچھے سے آواز دی، یہ کہتے ہوئے، اسامہ بیٹا، کیا آج تم ہمارے ساتھ ناشتہ نہیں کرو گے؟ اسامہ کو تحفے کی فکر میں یہ یاد ہی نہیں رہا تھا کہ اس نے آج ابھی تک ناشتہ نہیں کیا۔ جب اس کی نظر اپنی والدہ پر پڑی تو وہاں پر اس کا بڑا بھائی علی اور اس کے والد اس کی والدہ کے ساتھ بیٹھے ڈائننگ ٹیبل پر اسامہ کا ہی انتظار کر رہے تھے تاکہ اسامہ آئے اور وہ سب ناشتہ کر سکے۔ اصل میں سب گھر والے ایک ساتھ ناشتہ کرتے تھے۔ اسامہ مسکراتے ہوئے ڈائننگ ٹیبل پر آ گیا اور تھوڑا بہت ناشتہ کر کے گھر سے روانہ ہو گیا۔ اسامہ جس دفتر میں کام کرتا تھا وہ اس کے والد کی کمپنی کا ہی دفتر تھا۔ دراصل اسامہ اور اس کا بڑا بھائی علی اپنے والد کے ہی بزنس کو چلا رہے تھے۔ ان کے والد بہت ہی بڑے بزنس مین تھے۔ اسامہ اور علی دونوں اپنے والد کی کمپنی کی علیحدہ علیحدہ برانچ میں باحثیت مینیجر کام کرتے تھے۔ اگرچہ وہ اسی کمپنی کے مالک تھے، مگر ان کی طبیعت میں ایسا ظرف تھا جو وہ سب ملازمین کے ساتھ ایک جیسے ہو کر ہی رہتے تھے، اور اپنے والد کا احترام ان کے دل میں اپنی جگہ پر تھا۔ اسامہ اپنی سوچوں میں گم گاڑی میں روانہ تھا کہ اس کی اچانک سے سڑک کے دوسری پار نظر پڑی، جہاں اس کا بیسٹ فرینڈ اپنی بائک لیے کھڑا تھا۔ اس کے ساتھ ہی اس کی چھوٹی بہن جو کہ آج کل کالج میں پڑھتی تھی وہ بھی کھڑی تھی۔ اسامہ ان کو دیکھ کر چونک گیا اور جلدی سے ڈرائیور کو سڑک کے دوسری طرف جانے کے لیے کہنے لگا۔ ڈرائیور نے اس کا حکم سنتے ہی اس بات میں سر ہلایا اور یو ٹرن لے کر سڑک کے دوسری پار پہنچ گیا، جبکہ دوسری طرف اسامہ کے دوست نے جب اسامہ کو دیکھا تو وہ بہت ہی خوش دلی سے اسامہ سے ملا اور پھر اسے بتانے لگا۔ اچانک سے اس کی بائک خراب ہو گئی ہے، جس کی وجہ سے آج اس کی بہن شاید کالج میں نہیں جا پائے گی۔ اب اس بیچ سڑک میں وہ مکینک کہاں سے لاتا؟ اسامہ نے اپنے دوست عدنان سے بڑے ہی بے تکلفانہ انداز میں کہا، ارے تمہاری بہن میری بھی بہن ہے، تم فکر کیوں کرتے ہو؟ چلو تم میرے ساتھ چلو، میں ڈرائیور کو بولتا ہوں، وہ تمہاری بائک ورک شاپ تک پہنچا دے گا۔ اس کی بات سنتے ہی عدنان اسامہ کے ساتھ جانے سے منع کرتے ہوئے کہنے لگا، نہیں یار، تم مشکل میں پڑ جاؤ گے، ویسے بھی تمہیں اپنے دفتر میں جانا ہوگا، کوئی بات نہیں، میں کوئی نہ کوئی حل نکال لوں گا۔ مگر اسامہ اپنی بات پر بضد تھا، جبکہ عدنان کی بہن دانیہ وہ بھی دل میں یہی چاہتی تھی کہ وہ آج بڑی گاڑی میں بیٹھ کر کالج جائے تاکہ اسے کالج کی لڑکیاں دیکھیں اور لڑکیوں پر اس کا رعب اور دبدبا ہو، یعنی وہ ایک طرح سے اپنے امیر ہونے کا جھوٹا دکھاوا کرنا چاہتی تھی۔ دانیہ نے بھی عدنان سے کہا، اگر آپ کا دوست اس قدر اصرار کر رہا ہے تو ہم چلے جاتے ہیں، ویسے بھی آج میرا ٹیسٹ ہے، میرا جانا بہت ضروری ہے۔ دانیہ کی یوں کہنے پر عدنان خاموش ہو گیا اور پھر اسامہ کے ساتھ وہ گاڑی میں بیٹھ کر کالج چلا گیا۔ دانیہ جب گاڑی میں سے نکلی تو وہاں پر جو لڑکیاں کالج کے اندر جا رہی تھی وہ اسے دیکھ کر دنگ رہ گئی، کیونکہ سچ میں ہی گاڑی اتنی بڑی اور مہنگی تھی جو دانیہ کے امیر ہونے کا منہ بولتا ثبوت تھی۔ جبکہ دوسری طرف اسامہ وہ نہ صرف امیر تھا بلکہ بہت ہی خوبرو نوجوان اور حسین بھی تھا۔ جب لڑکیوں نے اسے دیکھا تو وہ اس پر فدا ہو گئیں۔ اچانک سے دانیہ کی بیسٹ فرینڈ زویا وہاں پر آئی۔ جب اس نے دانیہ کو گاڑی میں سے نکلتے ہوئے دیکھا تو وہ حیران رہ گئی، کیونکہ وہ زویا کی حقیقت جانتی تھی، مگر وہ اس وقت خاموش رہی۔ اس نے
सरसरी से नजर गाड़ी पर डाली और वहीं खड़ी होकर दानिया के आने का इंतजार करने लगी। जबकि इस बीच उसामा की जब नजर जोया पर पड़ी तो वो उसे देखता ही रह गया। हालांकि वहाँ पर लड़कियों का हजूम था, मगर जोया उन सब लड़कियों में से अलग ही थी, जो अपनी खूबसूरती में अपनी मिसाल आप थी। और सबसे बढ़कर गाड़ी और उसामा को देखकर उसका रद्द-ए-अमल था, जो सबसे जुदा था। उसामा को उसने सरसरी सी नजर से ही देखा था। उसामा को पहली नजर में ही जोया पसंद आ गई। वो दानिया को कॉलेज छोड़कर अदनान के साथ अपनी गाड़ी में रवाना हो गया, जबकि जोया दानिया से उस गाड़ी के मुतल्लिक पूछने लगी कि आज वो इतनी बड़ी गाड़ी में किसके साथ आई थी। तब जोया ने उसे हकीकत बताई। उसामा के जहन में बार बार जोया का ही ख्याल आ रहा था। यूं तो उसने अपनी जिंदगी में और सबसे बढ़कर अपनी कॉलेज लाइफ में बहुत लड़कियां देख रखी थी, मगर उसे सबसे ज्यादा जोया ही अच्छी लगी थी। जाने उसकी वजह क्या थी, मगर इंसान के दिल को जो दूसरा इंसान पसंद आता है, उसकी सबसे बड़ी वजह यही होती है कि वो बस उसे पसंद है। उसमें क्या खूबी है क्या नहीं, ये शायद वो भी अच्छे से नहीं जानता। 2 दिन बाद उसामा ने अदनान को कॉल की और उससे जोया के बारे में पूछने लगा, जबकि पहले तो अदनान को उसकी बात समझ ही नहीं आई, क्योंकि ना तो उसामा को जोया का नाम मालूम था और ना ही वो सही से अदनान से उसके बारे में बात कर पा रहा था। वो सिर्फ उससे यही कह रहा था, उस रोज जो एक लड़की वहाँ पर खड़ी थी, तुम्हारी बहन दानिया का इंतजार कर रही थी, वो कौन थी। थोड़ी बहुत बहस के बाद अदनान ने दिमाग लड़ाया कि उसकी बहन की सिर्फ एक ही बेस्ट फ्रेंड है और वो यकीनन जोया ही होगी, वही उसके लिए वहाँ पर खड़ी होकर इंतजार कर रही होगी। उसने फिर भी तब जोया का नाम नहीं बताया। इससे पहले वो तस्दीक करके जानना चाहता था कि सच में ही वो जोया थी। इसलिए उसने उसामा से कहा वो पहले अपनी बहन से पूछ लेगा वहाँ पर कौन खड़ी थी, फिर उसे बताएगा। जब उसने दानिया से पूछा तो दानिया ने पहले तो उसके सवाल पर हैरत का इजहार किया, फिर उसने बताया कि वहाँ पर तब जोया खड़ी थी। उसने मुझे गाड़ी में से निकलते हुए देखा था, इसलिए वो वहीं पर मेरा इंतजार करने लगी। पर दानिया ने अपना जवाब देने के बाद फौरन अपने भाई से पूछा, आखिर तुम क्यों इस तरह पूछ रहे हो। तब अदनान ने बताया कि दरअसल उसामा को जोया पसंद आ गई है और वो उससे बात करना चाहता है, इसलिए वो उसके बारे में मुझसे पूछ रहा था। जबकि दानिया को पहले तो थोड़ा हसद हुआ, उसामा को वो ही नजर आई थी। फिर उसने सोचा सबके अपने नसीब होते हैं, चलो उसकी दोस्त का ही भला हो गया। ये सोचते हुए उसने कहा कि अब तुम्हारा दोस्त क्या चाहता है। अदनान ने बताया कि उसामा मुझसे कह रहा था कि मैं तुमसे तुम्हारी दोस्त का नाम पता और उसका फोन नंबर लेकर उसे बताऊं। अब मुझे बताओ मैं क्या करूं, सिर्फ नाम बता दूं या फिर सारी तफसील बता दूं। दानिया अदनान की बात सुनते ही कहने लगी, अभी सिर्फ नाम ही बताओ, हो सकता है वो जज्बाती हो गया हो, कुछ रोज तक देख लो, अगर वो इस मामले में संजीदा हुआ तो फिर बात आगे बढ़ाना। वैसे भी वो मेरी बेस्ट फ्रेंड है, मैं नहीं चाहती कि उसके साथ तुम्हारा दोस्त किसी भी किस्म का फ्लर्ट करे। असल में दानिया नहायत ही तेज चालाक लड़की थी और अदनान भी उससे कम न था, जबकि दूसरी तरफ उसामा और जोया दोनों ही उनसे इस मामले में बहुत पीछे थे। दानिया के कहे के मुताबिक अदनान ने उसामा को सिर्फ जोया का नाम ही बताया, ये कहते हुए कि मेरी बहन के पास उसका फोन नंबर नहीं, वो कुछ रोज तक उससे फोन नंबर ले लेगी और वो भी अगर उस लड़की ने फोन नंबर दिया तो तभी मैं तुम्हारी मदद कर पाऊंगा। उसामा ने जोया का नाम जानकर थोड़ा सुकून का सांस लिया, क्योंकि वो सच में ही जोया को देखकर दीवाना सा हो गया था। फिर उस बात को 3 रोज ही गुजरे थे। उसामा फिर से अदनान को फोन कॉल करके जोया का फोन नंबर मांगने लगा। पहले तो अदनान टाल मटोल करता रहा, फिर उसामा भी समझ गया कि अदनान को लाइन पर लाने के लिए उसे कुछ खिलाना पिलाना होगा, क्योंकि वो उसका बेस्ट फ्रेंड था, वो उसकी फितरत से अच्छे से वाकिफ था। इसलिए उसने उसको शाम के डिनर पर इनवाइट किया और उसे एक बड़ी शानदार सी दावत दी, जिसमें उसकी पसंद की तमाम डिशेस का ऑर्डर दिया था। उसने होटल में उसके साथ बैठकर गुफ्तगू के दौरान ही जोया का फोन नंबर फिर से मांगा। अब जबकि अदनान का पेट अच्छे से बढ़ चुका था, इसलिए उसने यही सोचा कि वो अब अपने दोस्त पर तरस खाकर उसे जोया का फोन नंबर दे देगा, मगर उसके साथ ही उसने उसामा को खबरदार किया, ये कहते हुए क्योंकि जोया मेरी बहन की दोस्त है, इसलिए वो मुझे अपनी बहनों जैसी ही लगती है, ख्याल रखना कोई गड़बड़ ना हो
और एक बात और, जोया नहायत ही शर्मीली और हकीकत पसंद लड़की है। मेरे ख्याल से वो इतनी जल्दी तुमसे बात नहीं करेगी, क्योंकि जहाँ तक मैं उसे जानता हूँ वो तो मेरे सलाम लेने पर भी बहुत मुश्किलों से मेरे सलाम का जवाब देती है। यूं कहकर अदनान ने अपनी बात खत्म की और उसामा जोया का फोन नंबर मिलते ही खुश हो गया, जबकि उसने अदनान की हुई तंबीह पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया था। फिर वो अदनान की बात खत्म होते ही उससे पूछने लगा, अच्छा मुझे एक मशवरा तो दो, क्योंकि तुम तो शुरू से ही मुझे जानते हो। मैंने कभी किसी लड़की से बात नहीं की, मेरा मतलब है इससे पहले मेरी इस तरह किसी लड़की से बात नहीं हुई। मैं जोया से क्या कहूँगा? अदनान गहरी सांस लेते हुए उसामा की तरफ देखते हुए कहने लगा, कहना क्या है ये तो मुझे भी नहीं मालूम। ऐसा करो अभी तुम उसे फोन मत करो, पहले मैं दानिया के हाथ जोया को तुम्हारे हवाले से पैगाम पहुंचाता हूँ। अगर उसने कोई अच्छा रद्द-ए-अमल दिया तो फिर फोन कॉल भी कर लेना, यही बेहतर होगा। अगर तुम अपनी पसंदीदगी को मोहब्बत और मोहब्बत को शादी में बदलना चाहते हो तो बेहतर यही रास्ता है। ये कहते हुए अदनान ने अपनी राह ली और उसामा भी वहाँ से उठ खड़ा हुआ। अदनान ने जाकर दानिया से बात की। पहले तो दानिया ने इस मामले में पढ़ने से इनकार कर दिया, फिर अदनान ने दानिया को महंगे तोहफे तोहफ दिलाने का लालच देते हुए उससे कहा, अगर तुम मेरे दोस्त की बात जोया के साथ चला दोगी तो मैं उसामा से कहकर तुम्हें बहुत ही महंगे तोहफे तोहफ लेकर दूंगा, और याद रखना उनमें तुम्हारी पसंद के सोने के जेवरात भी हो सकते हैं। सोने का नाम सुनते ही दानिया के तबक रोशन होने लगे। उसने अपने कान खड़े कर लिए और जल्दी से अपने भाई से कहने लगी, अब तुम फिक्र ना करो, तुम देखना मैं कैसे उन दोनों की सेटिंग करवाती हूँ। दोनों बहन भाई ना सिर्फ चालाक थे बल्कि वो एक दूसरे के साथ हर तरह की बिला झिझक बात कर लेते थे, इसीलिए तो वो दोनों अपने अपने दोस्त की सेटिंग करवाने में आजकल महवे गुफ्तगू थे। अगले ही रोज दानिया जोया के साथ कॉलेज की ग्राउंड में बैठी बातें कर रही थी कि उसने बातों में अचानक से इस रोज वाली गाड़ी की बात छेड़ते हुए उसामा की तारीफों के पुल बांधने शुरू कर दिए, जबकि जोया पहले तो खामोशी से उसकी बातें सुनती रही। फिर जोया को अचानक से कोफत होने लगी। अगरचा जोया और दानिया की तबीयत एक दूसरे से नहायत ही मुख्तलिफ थी, मगर दोनों एक दूसरे की बेस्ट फ्रेंड थी। शायद उसकी सबसे बड़ी वजह जोया का क्लास के हर टेस्ट में अच्छा नतीजा था और दानिया का अपने हर टेस्ट में जोया के पीछे बैठकर नकल करने का राज था। खैर, जोया ने दानिया को टोकते हुए से कहा, तुम कब से उस अजनबी की बातें ही किए जा रही हो, मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रही है। दानिया अचानक से जोया के यूं टोकने पर खामोश होते हुए सोचने लगी। ये तो जोया कुछ और ही सोचने लगी है। फिर उसने बात को बदलते हुए कहा, नहीं दरअसल जोया, मेरी ये बात करने का मकसद सिर्फ ये था, मैं तो तुम्हें ये बता रही थी कि दुनिया में तरह तरह के लोग हैं। हम लोग चूंकि मतवस्त घराने से ताल्लुक रखते हैं, हम ज्यादातर यही सोचते हैं कि अमीरजादे बहुत ज्यादा बिखरे हुए होते होंगे और इन्हें किसी की इज्जत की कोई परवाह नहीं होती, मगर तुम जानती हो उसामा भाई बिल्कुल भी ऐसे नहीं हैं। और तो और वो मेरे भाई के कॉलेज के दोस्त हैं और दोनों को अपनी पढ़ाई खत्म किए 3 साल गुजर चुके हैं, मगर मजाल है कि उसामा भाई अदनान भाई की दोस्ती को भूले हों। तुम्हें ये जानकर भी हैरत होगी कि उसामा भाई में अपनी अमीरत को लेकर जरा भी गरूर नहीं। जोया हमेशा की तरह दानिया की बातों में आ गई और उसने फिर कुछ तमहीद ही ऐसी बांधी थी। वो उसकी बातों पर गौर करने लगी। दिल ही दिल में वो उसामा की हुई तारीफ के मुताबिक अपने जहन में उसका नक्शा खींचने लगी, जबकि उस रोज उसने उसामा को बहुत सरसरी नजर से देखा था। उसे तो उसामा ठीक से याद तक नहीं था। फिर लगातार 1 हफ्ते तक दानिया बहाने बहाने से रोजाना ही उसामा की तारीफें करती रहती, जिसको जोया बड़े ही गौर से सुनती, उसकी हर बात पर मुतवज्जो रहती। यूं ही बातों बातों में दानिया ने जोया के दिलो दिमाग में उसामा का ख्याल बिठा दिया और फिर नहायत ही चालाकी से जोया को उसामा का फोन नंबर देते हुए बोली, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी बात उसामा भाई से करवा सकती हूँ। जोया जो कि अपनी दोस्त की सहर अंगेज बातों में बुरी तरह से जकड़ चुकी थी, यूं एकदम से दानिया ने जब जोया की तरफ उसामा का फोन नंबर बढ़ाते हुए बात मुकम्मल की तो जोया दानिया को देखते हुए कहने लगी, मैं उससे कैसे बात कर सकती हूँ, मैं भला उसे क्यों कॉल करने लगी। दानिया ने फिर जोया को थोड़ी बहुत सच बात बताई कि उस रोज उसामा भाई ने तुम्हें देखा था,
اور وہ میرے بھائی عدنان سے تمہارے بارے میں پوچھ رہے تھے. مجھے لگتا ہے تم انہیں پسند آ گئی، اس لیے میں نے تمہیں ان سے بات کرنے کے لیے کہا. مگر زویا وہ کہاں فون کال پر اسامہ سے بات کرنے والی تھی. اس کے والدین نے اس کی تربیت بہت ہی اچھی کی تھی. وہ نہایت ہی سلجھی ہوئی لڑکی تھی جو راہ چلتے ہوئے مسافر سے بات نہیں کر سکتی تھی. وہ اپنے جگہ پر بہت بہتر تھی، کیونکہ سچ میں ہی اس کی ملاقات اسامہ سے کبھی ہوئی ہی نہیں تھی. وہ اس طرح کسی اجنبی کو کیسے فون کال کر سکتی تھی، جبکہ اس کی بیسٹ فرینڈ اسامہ کے حوالے سے ہر تسلی دیتی تھی. یوں تو باتوں ہی باتوں میں زویا اسامہ کے بارے میں دانیہ کی کہی ہوئی باتوں سے کافی کچھ جان چکی تھی، مگر پھر بھی دل کی تسلی کے لیے وہ سب کافی نہیں تھا. اس لیے پھر دانیہ نے اپنی اگلی چال چلی اور زویا سے یہ کہتے ہوئے اپنی بات مکمل کی. ٹھیک ہے، میں عدنان بھائی سے کہوں گی اگر ان کے دوست کو ضرورت ہے تو وہ زویا کو خود سے ہی کال کر لیں. زویا گھبراتے ہوئے اس سے کہنے لگی، تم میرا فون نمبر اسے کیسے دے سکتی ہو؟ جانتی ہو اگر میرے گھر والوں کو یہ خبر ہوئی تو کیا ہوگا؟ بنا بات کے بتنگڑ بن جائے گا. ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا. دانیہ زویا کو لائن پر لے آئی اور وہ دن بھی آ گیا جس روز اسامہ نے زویا کو کال کی اور سلام لیتے ہوئے خیریت مطلوب کرنے کے فوراً بعد اس نے اپنی پسندیدگی کا اظہار کرتے ہوئے اس سے صرف یہی بات کہی، وہ اس کے گھر رشتہ بھجوانا چاہتا ہے اگر اسے کوئی اعتراض نہ ہو. زویا کو اسامہ کا بات کرنے کا انداز بہت ہی پسند آیا اور سب سے بڑھ کر اس نے کسی قسم کی کوئی غلط بات نہیں کی تھی، اس لیے اس نے ہاں کر دی. جبکہ دوسری طرف اسامہ کے گھر میں اس کے بھائی کی شادی کی تیاریاں چل رہی تھی. اسامہ کے بھائی علی کی شادی میں کچھ ہی دن باقی تھے کہ اچانک سے ان کی منگیتر کا انتقال ہو گیا. گھر میں آنے والی خوشیاں ماتم میں بدل گئی اور علی کو چکسی لگ گئی، جبکہ اسامہ اپنے بھائی کو یوں دکھی دیکھ کر زویا والی بات کو ٹال گیا. ویسے بھی تب مناسب وقت بھی نہیں تھا، اس لیے وہ خاموش ہو گیا اور زویا سے اس نے دوبارہ کال کر کے بات کرنا چاہی. تب زویا نے اسے بس یہی کہا، وہ اس طرح روزانہ فون کال پر بات نہیں کر سکتی جب تک اس سے کوئی رشتہ قائم نہیں ہو جاتا. پھر اس نے اسامہ کی کوئی بات نہیں سنی اور یہ کہہ کر فون بند کر دیا. اسامہ اپنے بھائی کے غم کو دیکھتا اور دوسری طرف اپنی محبت کو. وہ اس بیچ بری طرح پھنس گیا، مگر وہ صورتحال میں کیا کر سکتا تھا؟ وہ خاموش ہو گیا. جبکہ زویا اسامہ کے رشتے کا انتظار کرنے لگی، کیونکہ زویا اپنی تعلیم مکمل کرنے ہی والی تھی. اس وجہ سے اس کے گھر والے اس کے لیے کئی رشتے دیکھ چکے تھے. ایسے میں اس نے اپنی بڑی اور اکلوتی بھابھی کو اعتماد میں لیتے ہوئے اسامہ کے بارے میں سب کچھ بتا دیا تھا. جبکہ اس کی بھابھی نے نہایت عقل مندی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اسے یہی مشورہ دیا تھا، جب تک اسامہ یہاں پر رشتہ لے کر نہیں آتا تب تک تم خاموش رہنا، اور اگر وہ تم سے سچی محبت کرتا ہوگا تو رشتہ بھیج دے گا، ورنہ یہی سمجھنا وہ کوئی جنونی یا دیوانہ تھا. جبکہ زویا کی اب دانیہ سے ملاقات بہت کم ہو گئی تھی، کیونکہ دانیہ ان دنوں بیمار رہتی تھی. وہ کالج شاذ و نادر ہی آتی تھی اور زویا دانیہ کو فون کال اس لیے نہیں کرتی تھی، وہ طبیعت خراب ہونے کی وجہ سے کالج نہیں آتی، اور ایسے میں وہ اس سے فون پر بات کرتے ہوئے اسے مزید تکلیف دے گی. دن جو ہی گزرتے رہے اور زویا کا انتظار بڑھتا رہا، جس انتظار میں اس کی بے بسی، اس کی محبت کے نئے جذبات اور بہت سارے آنسو، سب سے بڑھ کر اب مایوسی بھی آ گئی تھی. کیونکہ زویا اور اسامہ کی آخری بار جب بات ہوئی تھی اس بات کو 3 مہینے گزر چکے تھے. چونکہ زویا نے اسامہ کو دوبارہ فون کال کرنے سے منع کر دیا تھا، اس لیے اسامہ چاہتے ہوئے بھی اسے فون کال نہیں کر سکتا تھا. جبکہ دوسری طرف زویا سوچتی تھی کہ وہ خود سے کیسے کال کر سکتی ہے، اس نے ہی تو خود سے اسامہ کو کال کرنے سے منع کیا تھا. یوں ان دونوں نے تڑپتے ہوئے 3 مہینے گزارے. اسامہ کے گھر میں اس کے والدین اس کے بڑے بھائی علی کو دیکھ دیکھ کر پریشان ہوتے رہے اور پھر علی پر شادی کرنے پر زور دینے لگے، یہ کہتے ہوئے تمہاری منگیتر فوت ہو گئی ہے، اس میں کسی کا کیا قصور ہے، یہ تو اللہ کی رضا تھی، اور ویسے بھی وہ دنیا کی کوئی آخری لڑکی تو نہیں تھی، وہ تمہارے مقدر میں نہیں تھی، سو وہ اس دنیا سے چلی گئی. اب کہیں اور رشتہ کرتے ہیں اور تم شادی کر لو. کیونکہ علی اپنی منگیتر کے فوت ہونے کے بعد بہت ہی اداس اور پریشان سا رہتا تھا. اداس پریشان ہوتا بھی کیوں نہ، جب انسان کی شادی کے کچھ روز قبل اس کے ہونے والی دلہن
अचानक से फोत हो जाए उस पर क्या क़यामत गुजरती है ये तो वही जानता था। मगर घर वाले उसकी बिगड़ती हुई हालत को देख देख कर परेशान होते थे। इसी वजह से उन्होंने फिर से अली को शादी करने पर उकसाना चाहा, मगर अली था कि हमेशा उन्हें यही कहता रहा अभी वो शादी नहीं करेगा, बल्कि वो उनसे यही कहने लगा आप उसामा की शादी कर दें। जबकि उसामा भी अब यही चाहता था कि पहले उसके भाई अली की शादी हो, लेकिन उसके वालिद ने उसामा और अली को अपने पास बिठाते हुए उन दोनों को अपना फैसला सुनाया। वो ना ही अली और ना ही उसामा की पहले शादी करेंगे, बल्कि वो दोनों की एक साथ शादी कर देंगे ताकि सब मसलों का हल हो जाए और उन दोनों को कोई बहाना ना मिले ना शादी करने का। ये कहते हुए उन्होंने नहायत ही गुस्से से अपना फैसला सुनाया और वहां से चले गए, जबकि दोनों भाई एक दूसरे को तकते ही रह गए। उसी शाम उसामा की वालिदा उसके बड़े भाई अली से कहने लगी अगर तुम आज शाम में फारिग हो तो मेरी डॉक्टर से अपॉइंटमेंट है, मेरी कमर में बहुत दर्द रहता है। तुम तो जानते ही हो कि मैं कभी यूं अकेली ही नहीं गई, इसलिए तुम मेरे साथ जाना। जबकि अली जल्दी से उनके साथ जाने के लिए तैयार हो गया। फिर उस शाम वो दोनों माँ बेटा डॉक्टर के पास पहुंचे। दवाई लेने के बाद अली गाड़ी को पार्किंग से निकालते हुए अपनी वालिदा की तरफ ला रहा था, क्योंकि पार्किंग में दीगर गाड़ियों का रश था और अस्पताल में मरीजों की बहुत गहमा गहमी थी। ऐसे में उसकी वालिदा से ज्यादा चला भी नहीं जा रहा था, इसलिए अली ने उनको वहीं गेट पर रुकने के लिए कहा। जबकि अली की वालिदा गाड़ी को देखकर आगे बढ़ ही रही थी कि अचानक से एक बाइक उनसे टकराने ही वाली थी। वहां पर एक लड़की ने जल्दी से अली की वालिदा का हाथ पकड़कर उनको सड़क से किनारे की तरफ खींचा। जबकि अली ये सारा मंजर देख रहा था, यूं वालिदा को देखकर उसके पैरों तले जमीन निकल गई, क्योंकि कुछ ही पलों में बहुत बुरा हो जाने वाला था। मगर उस लड़की की वजह से उसकी वालिदा बच गई। अली फौरन से गाड़ी लेकर आया और अपनी वालिदा को गाड़ी में बिठाते हुए उस लड़की का बहुत शुक्रिया अदा करने लगा। जबकि अली की वालिदा उस लड़की को बहुत दुआएं दे रही थी और उसके साथ ही उसका नाम पूछते हुए उससे कहने लगी तुम बहुत ही अच्छी लड़की हो, तुम्हारे वालिदैन किस कदर अच्छे होंगे, तुम्हारी इतनी अच्छी तरबियत की है, तुम किस कदर बहादुर और अच्छी इंसान हो। मुझे अपना एड्रेस बता दो या फिर अपने वालिदैन का फोन नंबर दे दो, हम उनका खास तौर पर शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। ये कहते हुए अली की वालिदा ने अली की तरफ देखा और अली भी मुस्कुराते हुए कहने लगा हाँ हाँ बिल्कुल। जबकि उस लड़की ने अपनी भाभी की तरफ देखा तो उसकी भाभी ने असबात में सर हिलाया तो उसने अपने वालिद का फोन नंबर दे दिया। फिर उसके बाद अली अपनी वालिदा को लेकर वहां से चला गया। जबकि वो लड़की अपनी भाभी के साथ अस्पताल में दाखिल हो गई। घर में जाते ही अली और उसकी वालिदा ने उसके वालिद को सारी बात बताई। जबकि उसके वालिद ये सुनकर बहुत खुश हुए कि उनका बेटा किसी लड़की को पसंद करने लगा है और फिर लड़की इतनी अच्छी इंसान है जो उनकी बेगम को देखते ही पसंद आ गई। इसलिए वो अगले ही रोज उस लड़की के घर चले गए। जबकि उसामा 2 दिन के लिए उस शहर से बाहर था। अली और उसकी वालिदैन जब उस लड़की के घर में पहुंचे तो वो हैरान रह गए, क्योंकि उस लड़की की वालिदा अली के वालिद की दूर की रिश्तेदार निकली। दोनों घर वाले एक दूसरे से मिलकर बहुत खुश हुए। फिर जब उन्होंने रिश्ता मांगा तो उस लड़की के घर वालों ने बिना एक लम्हे की देरी किए रिश्ते के लिए हाँ कह दी, बिना लड़की की रजामंदी पूछे। जब रिश्ता तय हो गया, अली के वालिद ने लड़की के घर वालों से कहा कि वो शादी जल्द अज जल्द करना चाहते हैं, इसलिए वो आज ही दिन रखेंगे। ये कहते हुए उन्हें अपने बड़े बेटे की शादी का बहुत शौक है और वो इसका फर्ज जल्दी से अदा करना चाहते हैं, इसलिए अगर उन्हें कोई एतराज ना हो तो इसी हफ्ते के रोज वो निकाह कर लेंगे। जबकि लड़की के घर वालों ने पहले तो यही कहा कि इतनी जल्दी वो इतने इंतजामात नहीं कर सकते, मगर अली के घर वाले बहुत अमीर थे, इसलिए उसके वालिद ने कहा उन्हें किसी किस्म की किसी चीज की कोई जरूरत नहीं, बस उनको एक बेटी चाहिए थी, सो उन्हें मिल गई, आप लोग निकाह दे दें। उनके इसरार करने पर लड़की के घर वाले मान गए। उसामा को अली ने वहीं पर बैठे मैसेज किया और उससे कहा तुम्हारे लिए सरप्राइज है, उम्मीद है तुम जब घर आओगे तो वो सरप्राइज देखकर खुश हो जाओगे। उसामा यूं अचानक से भाई के मैसेज को पढ़कर हैरान रह गया, ये सोचते हुए कि भाई तो बहुत उदास रहते थे
और नहायत ही संजीदा भी हो गए थे। यूं अचानक से भाई को क्या हो गया। फिर जब उसामा घर में आया तो उसके घर में दाखिल होते ही अली ने जल्दी से उसके सामने अपना मोबाइल किया और उससे कहने लगा, देखो तुम्हारी भाभी। उसामा के कानों ने जो ही भाभी का लफ्ज सुना वो खुशी से नहाल हो गया, मगर वो खुशी कुछ पल के लिए ही थी। जब उसकी नजर मोबाइल की स्क्रीन पर पड़ी तो वो सकते में चला गया, क्योंकि मोबाइल की स्क्रीन पर जिस लड़की की तस्वीर नजर आ रही थी वो कोई और नहीं जोया थी। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था कि वो जिस लड़की की तस्वीर देख रहा है वो जोया है, यानी जोया उसकी बीवी नहीं भाभी बनने वाली थी। इससे पहले कि वो कुछ कहता, उसने अपनी नाम आंखों से जब अपने भाई की तरफ देखा तो उसका भाई अली बहुत ही खुश था। भाई की खुशी को देखते हुए उसामा दिल में सोचने लगा, अगर मैं अपने दिल का हाल भाई को बता दूंगा तो वो मेरी खातिर पीछे हट जाएगा। मगर वो तो बहुत मुश्किलों से शादी के लिए फिर से राजी हुआ है। उसके साथ पहले भी तकदीर ने जो खेल खेला है वो बुरी तरह से टूट चुका है। अब की बार अगर मैं खामोश ना रहा तो भाई बुरी तरह से टूट जाएगा और हो सकता है वो फिर कभी किसी से शादी ही ना करे। इसलिए वो अपने चेहरे पर झूठी मुस्कान सजाए अपने भाई को मुबारकबाद देने लगा। फिर उसके फौरन बाद वो अपना बोझल दिल लिए अपने कमरे में जाते ही कमरे का दरवाजा बंद करके हिचकियों से रोने लगा, क्योंकि उसामा सच में ही जोया से बहुत मोहब्बत करता था। जबकि दूसरी तरफ जोया का भी हाल उसामा से कुछ कम ना था, क्योंकि दानिया ने उसामा की मोहब्बत का जो बीज जोया के दिल में बोया था मजबूत और बड़ा दरख्त बना दिया था, जिसकी जड़ें ना सिर्फ उसके दिल में थी बल्कि रूह तक पहुंच चुकी थी। यानी जोया भी अब उसामा से बहुत ज्यादा मोहब्बत करने लगी थी। मगर यूं अचानक से सब कुछ तबाह होता दिखाई दे रहा था। जोया बात पक्की होने पर बहुत रोई। उसने अपनी भाभी से जब ये कहा कि वो अपने वालिदैन से रिश्ते के लिए इनकार कर देगी, तब उसकी भाभी ने उसे बताया कि जब तुम्हारे बाबा ने तुम्हारी मामा से उन लोगों को हाँ करने से पहले ये कहा था, जोया से एक बार पूछ लो, तब तुम्हारी मामा ने फख्र से कहा था, जोया मेरी बेटी है और मैंने उसकी ऐसी परवरिश की है कि वो हमारी हर बात पर आंखें बंद करके यकीन करते हुए हमारी हाँ में हाँ मिलाएगी। इसलिए मैं जानती हूँ जोया का क्या जवाब होगा। रिश्ता इतना अच्छा है कि हमें किसी किस्म की देर नहीं करनी चाहिए। जोया भाभी के लाख समझाने पर अपनी आंखों से बहते हुए आंसुओं को पोंछते हुए खुद को दिलासा देने लगी, क्योंकि उसकी भाभी ने जोया से ये भी कहा, अगर उसामा तुमसे सच्ची मोहब्बत करता तो वो रिश्ता भी जरूर भेजता। वो तो शायद टाइम पास करना चाहता था, इसीलिए तो वो तुमसे फोन पर बात करना चाहता था। मगर तुम एक अच्छी लड़की थी, तुमने उससे फोन पर बात करने से मना कर दिया। वैसे जोया की भाभी भी इतनी बुरी नहीं थी, मगर वक्त और हालात उसामा के खिलाफ ही जा रहे थे। इस वजह से उन्होंने जो नोट किया वो जोया को कह दिया। वो जोया के दिल से अब उसामा का ख्याल निकालना चाहती थी, मगर इतनी जल्दी कहाँ ये मुमकिन था। उसामा ने सारी रात करवट बदलते हुए काट दी, ये सोचते हुए कि जब जोया उसे इस घर में देखेगी तो वो क्या करेगा। और जोया तो उसके रिश्ते का इंतजार कर रही थी, मगर वो अपनी मसरूफियत और भाई की जिंदगी में आने वाले दुख की वजह से बहुत देर कर चुका था। फिर अचानक से उसे दानिया का ख्याल आया, क्योंकि वो जोया की बेस्ट फ्रेंड थी और उसके बेस्ट फ्रेंड अदनान की बहन थी। इसलिए उसने सोचा वही कुछ मदद कर सकती है। उसने सुबह होते ही अपने दोस्त को सारी रुदात फोन कॉल पर बताई। अदनान, जो कि पहले ही लालची था, जोया और अली के रिश्ते की बात सुनते ही उसने फौरन से अपने दोस्त उसामा को अपनी बहन के रिश्ते की ऑफर कर दी, क्योंकि वो तो शुरू से ही ये चाहता था। मगर बीच में जोया आ गई थी। अब जबकि रास्ते का कांटा निकल चुका था, उसने यही मौका बेहतर समझा और अपनी चाल चली। उसामा, जो कि दोस्त के मक्कार चेहरे को देख नहीं पाया, उसने भी फिर सारी बात अदनान और उसकी बहन दानिया पर डालते हुए कहा, आगे का मामला तुम लोग ही संभालोगे। मैंने रिश्ते की बात घर में थोड़ी बहुत अपने हवाले से चलाई थी, लेकिन तभी भाई की मंगेतर भी फौत हो गई और फिर जोया से भाई का रिश्ता हो गया। इस वजह से मेरी बात बीच में ही रह गई। लेकिन चूंकि मेरे वालिद का फैसला है कि हम दोनों की शादी एक साथ होगी, इसलिए मैं चाहता हूँ कि दानिया मेरे निकाह में आ जाए और इससे पहले दानिया किसी भी तरह जोया के दिल में मेरी नफरत डाल दे।
یہ کہتے ہوئے اسامہ بری طرح سے اندر سے ٹوٹ گیا تھا، کیونکہ اپنی سچی محبت کو خود ہی اپنے ہاتھوں سے گنوانا آسان نہیں، اور پھر وہی محبت جب آپ کے ہی گھر میں کسی اور کی محبت بن کر رہے، وہ منظر کسی بھی قیامت سے کم منظر نہیں ہوتا۔ مگر اسامہ اپنے بھائی کی محبت کے آگے یہ سب کچھ برداشت کرنے کے لیے راضی تھا۔ دانیہ جو کہ گرین سگنل ملنے پر بہت ہی خوش ہو گئی اور اس نے فوراً سے زویا کا نمبر ڈائل کیا، مگر زویا وہ تو اپنے دکھ کی وجہ سے مدہوش پڑی تھی، اس نے موبائل کی ہونے والی بیل پر کوئی غور نہیں کیا۔ پھر دانیہ نے اسے بہت ہی بڑا میسج کیا جس میں اس نے اپنی اور اسامہ کی جھوٹی محبت کی داستان لکھی۔ آخر میں زویا سے معافی بھی مانگی، جس میں اس نے لکھا تھا، اسامہ اب تم سے نہیں مجھ سے محبت کرتا ہے، اسے اب تم میں کوئی بھی دلچسپی نہیں رہی اور وہ بہت جلد مجھ سے شادی کرنے والا ہے۔ اس کے ساتھ ہی اس نے یہ بھی زویا پر انکشاف کیا کہ شاید تم نہیں جانتی، اسامہ تمہارا دیور ہے اور تم نے تو اپنا رشتہ پکا ہونے پر مجھے بتایا تک نہیں، لیکن میں کتنی اچھی ہوں، میں تمہیں مبارکباد بھی دے رہی ہوں اور ساری بات سچ بھی بتا رہی ہوں۔ میں نے یہ سوچا ہمارے نکاح سے پہلے تمہیں معلوم ہو جائے تو بہتر ہے۔ زویا نے جو ہی میسج پڑھا وہ تو زہروں کی طرح رونے لگی، اس کے آنسو رکے نہ رک رہے تھے، اسے خود پر یقین نہیں آ رہا تھا، مگر پھر وہ دل ہی دل میں خود کو کوسنے لگی۔ اس نے بیکار میں ہی اسامہ سے محبت کی، اسامہ تو اس کی محبت کے قابل ہی نہیں تھا۔ اب اسے اس بات کا بھی ڈر تھا کہ وہ اس گھر میں کیسے جائے گی۔ اسامہ اور دانیہ سب کچھ جانتے ہیں، بے شک وہ بھی اس کھیل کا حصہ تھے، مگر سب سے زیادہ مظلوم اس وقت زویا خود کو سمجھ رہی تھی۔ وہ یہ سوچ سوچ کر خوف کے مارے ڈرنے لگی، اگر علی کو سب کچھ معلوم پڑ گیا تو کیا ہوگا۔ اسامہ اس روز اپنے دفتر بھی نہیں گیا تھا، کیونکہ رات دیر تک جاگتے رہنے کی وجہ سے اس کی طبیعت خراب ہو گئی تھی اور اس کی آنکھوں کے گرد رونے کی وجہ سے ہلکی ہلکی سوجن بھی تھی، جو اس کے دل کی حالت کا منہ بولتا ثبوت تھی۔ جب اسامہ کی والدہ نے اسامہ کے دیر سے اٹھنے پر اس کے کمرے میں جا کر اسامہ کو دیکھا، یہ سوچتے ہوئے پہلے تو اسامہ جلدی جاگ جاتا ہے، آج کیوں نہیں جگا جبکہ ناشتے کا بھی وقت ہو گیا ہے اور آج وہ ابھی تک تیار بھی نہیں ہوا تھا، تو انہوں نے جب اسامہ کو جگانے کے لیے اسامہ کی طرف دیکھا تو اسامہ کو دیکھ کر وہ گھبرا گئی، کیونکہ اسامہ کے چہرے سے اس کے دل کا حال واضح ہو رہا تھا۔ اسامہ جو کہ اپنی والدہ کی آواز دینے پر جلدی سے جگا تو وہ اپنا چہرہ دوسری طرف کرتے ہوئے اپنی والدہ سے اپنی طبیعت کے خراب ہونے کا کہتے ہوئے سونے کا ناٹک کرنے لگا، جبکہ وہ تو ماں تھی۔ اس نے اپنے بیٹے کی دوسری طرف جا کر اس کے سامنے کھڑے ہوتے ہوئے اس سے پوچھا، اسامہ کیا بات ہے؟ جب سے تمہارے بھائی کا رشتہ ہوا ہے تم بہت اداس رہتے ہو، کیا بات ہے؟ بیٹا اپنی ماں سے بھی چھپاؤ گے؟ اسامہ جو کہ اس سے پہلے اپنی ہر بات اپنے گھر والوں سے شیئر کرتا تھا، وہ اتنا بڑا دکھ اپنے دل میں چھپائے بیٹھا تھا۔ یوں ماں کے پوچھنے پر وہ بے اختیار رونے لگا اور اپنے دکھ کو پھر سے چھپانے کی ناکام کوشش کرتا رہا، یہ کہتے ہوئے، ایسی کوئی بات نہیں ماما، دراصل مجھے اس دن کا بڑی بےتابی سے انتظار تھا، اس لیے خوشی کا اظہار کس طرح کر پاؤں سمجھ نہیں آ رہا۔ یوں بچے کو روتا ہوا دیکھ کر ماں کی روح تڑپ گئی۔ اس نے اسامہ کے چہرے کو اپنی طرف کرتے ہوئے اسے کہا، میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھو اور سچ بتاؤ۔ اسامہ نے ہمت ہار دی اور اپنی ماما سے ساری بات کہہ ڈالی، لیکن اس نے اپنی ماں سے وعدہ لیا، آپ کسی کو کچھ بھی نہیں بتائیں گی۔ اسامہ کی والدہ ساری بات سن کر اپنا سر پکڑ کر بیٹھ گئی، کیونکہ وہ بیچاری اب کیا کر سکتی تھی۔ ایک طرف بڑے بیٹے کی خوشی اور دوسری طرف چھوٹے لاڈلے بیٹے کا غم تھا، وہ دونوں کے بیچ پسنے لگی تھی۔ اسامہ نے پھر دانیہ کا ذکر کرتے ہوئے اپنی والدہ کو بتایا، آپ بابا سے کہہ دیں کہ وہ بھی میرا نکاح کر دیں، ایسے کسی کو بھی کوئی شک نہیں ہوگا، اور ہو سکتا ہے دانیہ کے یوں گھر میں آنے پر میں خود کو سنبھال پاؤں۔ اس نے یہ آخری بات بہت ہی درد سے بھرے لہجے سے کہی تھی۔ اسامہ کی والدہ اپنے دل میں دونوں بچوں کی پریشانی لیے اسامہ کے کمرے سے نکلی، جبکہ علی ڈائننگ ٹیبل کی طرف ناشتہ کرنے کی غرض سے ہی جا رہا تھا۔ پھر نہ چاہتے ہوئے بھی دانیہ کے ساتھ اسامہ کا رشتہ ہو گیا۔ وہ لوگ بہت ہی عجیب اور لالچی دکھ رہے تھے،
उसामा की वालिदा और वालिद दोनों को ही दानिया एक आंखना भाई थी। सबसे बढ़कर उसके घर वाले वो अपनी बातों से ही बहुत लालची और खुदगर्ज लग रहे थे। उन्होंने तो दानिया को जो रकम प्यार के नाम पर दी थी वो भी उसी वक्त उनके सामने ही गिनने बैठ गए थे। अल्लाह अल्लाह करके अदनान ने सुख का सांस लिया, क्योंकि अब उसामा का बेस्ट फ्रेंड उसका साला बनने वाला था और उसकी तो चांदी होने वाली थी। फिर वो दिन भी आ गया जिस रोज निकाह था, मगर उस रोज अली घर में मौजूद नहीं था। घर में हर जगह अली को तलाश किया गया, मगर वो कहीं पर भी नहीं मिला। फिर उसका नंबर भी मुसलसल बंद मिल रहा था। जबकि निकाह का वक्त भी करीब आन पहुंचा था, सब घर वाले बहुत परेशान होने लगे, क्योंकि शादी हाल उसामा और अली के वालिद ने ही बुक करवाया था। उन्होंने दोनों ही बहुओं के मैके वालों को यही कहा था कि वो निकाह का बंदोबस्त खुद से अपनी जिम्मेदारी में करवाएंगे, यानी वो किसी किस्म का भी किसी पर बोझ नहीं डालना चाहते थे। इस वजह से उन्होंने शादी हाल में भी सबसे पहले ही जाना था, क्योंकि सब इंतजामात उन्हीं के कंधों पर थे। ऐसे में अली का अचानक से घर से गायब हो जाना बहुत बड़ी परेशानी का सबब बन गया। उसामा, जो कि बहुत मुश्किलों से पहले ही दानिया से निकाह करने के लिए खुद को आमादा कर रहा था, अपने इकलौते बड़े भाई के यूं गायब होने पर वो भी दिल छोड़ बैठा था। तलाश किया मगर अली नहीं मिला तो उसके तकिए के नीचे उसकी लिखाई में लिखा हुआ एक खत मिला, जिसमें उसने ये लिखा था कि वो जोया से निकाह नहीं कर सकता, उसे कोई और लड़की पसंद आ गई है, मगर वो ये सब उन लोगों के सामने से नहीं कह सकता था। इसलिए उसने माफी मांगते हुए जोया से शादी करने से इनकार कर दिया। दूसरी तरफ दानिया खूब सर संवर कर अपने घर वालों के साथ शादी हाल में पहुंच गई, जबकि जोया की भाभी ने उसे बहुत जोर दिया कि थोड़ा बहुत तो बनाओ सिंगार करो, आखिर को तुम दुल्हन हो। मगर जोया का दिल नहीं मान रहा था। भाभी की लाख इसरार पर उसने भाभी के हाथों थोड़ा बहुत मेकअप करवाया और अपने घर वालों के साथ वो भी शादी हाल में पहुंच गई, जबकि वहां पर लड़के वालों की मौजूदगी के कोई आसार नहीं थे। फिक्रमंद होते हुए दोनों तरफ से लड़की वालों ने जब उसामा और अली के वालिदैन को कॉल मिलाई तो उन्होंने किसी इमरजेंसी का बहाना बनाते हुए उस रोज निकाह करने से इनकार कर दिया, जबकि दोनों ही लड़की के घर वालों को इस बात पर बहुत गुस्सा आया और अफसोस भी हुआ। दोनों ही घर वाले नाराज हो गए, ये कहते हुए कि उन लोगों ने हमें पहले बताना मुनासिब नहीं समझा, हम यूं अपनी बेटियों की नुमाइश करते फिर रहे हैं। ये कहकर दानिया और जोया के घर वाले अपनी अपनी बेटी को लेकर अपने घर में वापस लौट गए। सामा, जो कि उदास दिल लिए बैठा अली के खिलाफ वालिद के मुंह से बातें सुन रहा था, जबकि उसकी वालिदा इस बात पर बहुत परेशान थी कि अली गया तो गया कहाँ, जबकि दूसरी तरफ उनका दिल इस बात पर भी मुतमईन था। आज उसामा का दानिया से निकाह नहीं हुआ, क्योंकि उन्हें दानिया एक नजर भी अच्छी नहीं लगी थी। वो उसे कैसे सारी उम्र अपनी आंखों के सामने देख सकती थी। जाने उनका दिल दानिया की तरफ से इस कदर बेजार क्यों था। शायद उन्होंने जमाना देख रखा था, इस वजह से उन्हें दानिया अपनी मर्जी और ख्यालात के मुताबिक बिल्कुल भी नहीं भाई थी, जबकि वो जोया को किसी तौर पर भी खोना नहीं चाहती थी। इसलिए उन्होंने उसामा से फिर नहायत ही राजदारी से कहा, तुम्हारा भाई तो बिना लड़की लिए भाग गया, जबकि अब तुम्हारे पास मौका है, जोया को अपना लो। इस तरह उसके घर वालों की बदनामी नहीं होगी। रिश्तेदारों को कौन सा पता है कि हमारे किस बेटे से उसका रिश्ता पक्का हुआ था। जहाँ तक रहा दानिया का सवाल, तो जितना मैंने उन लोगों के बारे में जाना है, तुम अपने दोस्त से बात करो, मुझे यकीन है वो किसी शर्त पर मान जाएगा। उनका उस शर्त से मतलब पैसा और माली मदद थी, और ठीक उनके अंदाजे के मुताबिक अदनान ने उसामा का फैसला सुनते ही उस पर भारी भरकम शर्त रखते हुए उससे बड़ी रकम का तकाजा कर दिया, जबकि उसामा उसको रकम देने का पाबंद तो नहीं था, मगर एक जिम्मेदार इंसान और शराफत के मारे ने ये सोच कर आखिर को वो लड़की वाले हैं, जैसे भी रिश्ता हुआ मगर अब उनकी बदनामी होगी, किसी तरह अपनी की हुई गलती का साला तो करना होगा। उसने उनकी शर्त को मानते हुए उसी वक्त अदनान के अकाउंट में रकम ट्रांसफर कर दी और फिर उसके वालिदैन उसामा को लेकर जोया के घर में पहुंच गए। उसामा और उसके घर वालों को देखकर जोया के घर वाले दंग रह गए, ये सोचते हुए कि ये किस कदर दीदा दिलेरी से इनके घर में आन पहुंचे हैं, जबकि उन्होंने उस रोज उन लोगों के साथ कितना गलत किया था। मगर चूंकि दूर की रिश्तेदारी थी और
وہ نہایت ہی سلجھے ہوئے انسان تھے، اس لیے انہوں نے ان سے وجہ جاننا ضروری سمجھی، اس سے پہلے کہ وہ اپنا غصہ دکھاتے۔ اسامہ کی والدہ معذرت کرتے ہوئے علی کی طرف سے گلہ کرنے لگی اور پھر اس کے ساتھ ہی اسامہ کے لیے زویا کا رشتہ مانگ لیا، جبکہ زویا یہ بات سنتے ہی چکرا کر رہ گئی، کیونکہ اسامہ تو دانیہ سے نکاح کرنے والا تھا۔ جبکہ زویا کی بابی جو کہ سب جانتی تھی، اس نے جب اسامہ کی طرف دیکھا تو اسے اس کی نگاہوں میں سچی محبت جھلکتی ہوئی محسوس ہوئی۔ اس نے زویا سے کچھ بھی کہنے سے منع کر دیا اور پھر کافی بحث و مباحثہ ہونے کے بعد آخر کار دونوں کا نکاح ہونا اگلے ہی روز طے پا گیا۔ اسامہ اپنے والدین کے ساتھ گھر میں پہنچا تو وہاں پر علی استقبال کے لیے کھڑا تھا۔ علی کو یوں گھر میں دیکھ کر سب حیران رہ گئے۔ پھر علی نے ان پر انکشاف کیا۔ اس روز اس نے اسامہ اور اپنی والدہ کی باتیں سن لی تھی، اس لیے اس نے زویا اور اسامہ کے راستے سے ہٹنے کے لیے جو بہتر سمجھا وہی کیا۔ سب پر جب علی کی حقیقت آشکار ہوئی تو سبھی اپنے کیے ہوئے غصے پر نادم ہو گئے۔ سب سے بڑھ کر علی کے والد وہاں پر ندامت میں سر جھکائے کھڑے تھے، جنہوں نے اپنے ہونہار اور لائق بڑے بیٹے کو جانے غصے میں کیا کچھ نہیں سنایا تھا۔ جبکہ اسامہ اور زویا دونوں کمرے میں داخل ہوتے ہی ایک دوسرے کو دیکھتے ہوئے زاروں کی طرح رو رہے تھے۔ یہ آنسو زندگی میں ہونے والے معجزے کے تھے، جو وہ دونوں ایک دوسرے کے ازدواجی رشتے میں بندھے اس کمرے میں موجود تھے۔ آپ کی قیمتی وقت کا شکریہ۔ اللہ حافظ۔